سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا، ورنہ ہم بھی پا بجولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کو ویلکم ہے ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں۔ اپنی نوٹ بکس نکال لیں اور توجہ سے سنیں، کیونکہ آج ہم ایک بہت ہی اہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ماسٹر کلاس میں ہم 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 21 کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اور یہ کوئی عام سبق نہیں ہے، بلکہ یہ احمد فراز کی ایک نہایت ہی شاندار اور باوقار غزل ہے۔ فراز ایک ایسے شاعر جن کے قلم نے محبت اور مزاحمت دونوں کو بالکل ایک نئی زبان دی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جو خاکہ فالو کریں گے وہ کچھ یوں ہے کہ پہلے ہم تعارف اور غزل کی روانی سے پڑھائی کریں گے، پھر اشعار کی آسان تشریح، اس کا مرکزی خیال، فراز کا فلسفہ، اور آخر میں امتحانی نقطہ نظر سے سوالات۔ اور بچوں، اگر آپ نے اس کتاب کے پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو ابھی ہمارے چینل پر جائیں اور وہ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سبق مکمل سمجھ آئے۔ یاد رکھیے کہ یہ منظم طریقہ کار آپ کے بورڈ امتحانات میں شاندار کامیابی کے لیے واقعی انتہائی ضروری ہے۔ تو چلیں اب ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سبق نمبر 21 کا وہ درسی صفحہ ہے جہاں سے ہماری آج کی اس فکری اور ادبی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم براہ راست اسی متن کو بنیاد بنائیں گے اور احمد فراز کی شاعری کے کمالات کو گہرائی میں جا کر سمجھیں گے۔ حصہ اول، تعارف اور روانی سے پڑھائی۔ بحیثیت ایک طالب علم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف الفاظ کو پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، بلکہ ان کے پیچھے چھپے احساسات کو محسوس کرنا اصل کمال ہے۔ بورڈ کے نصاب میں اس غزل کو شامل کرنے کے کچھ بہت ہی خاص تدریسی مقاصد ہیں۔ یہ محض ایک نظم نہیں ہے جیسے آپ نے رٹ لینا ہے، نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد آپ کے اندر شعر و ادب کی تفہم پیدا کرنا، آپ کی تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتوں کو نکھارنا، اور خاص طور پر آپ کو ان سماجی اور سیاسی موضوعات سے روشناس کروانا ہے جن پر فراز نے بڑی دلیری سے بات کی ہے۔ آج کی یہ کلاس آپ کو ان تمام مقاصد کے حصول میں بھرپور مدد فراہم کرے گی۔ حصہ دوم، اشعار کی آسان تشریح۔ اب ہم غزل کی باقاعدہ روانی سے پڑھائی اور شعر در شعر تشریح کی طرف آتے ہیں۔ میں غزل کے اشعار پڑھوں گا اور آپ نے بہت دھیان سے میرے تلفظ اور الفاظ کے ٹھہراؤ پر خاص توجہ دینی ہے۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ اب اس شعر میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ شاعر نے کس خوبصورتی اور کس درد کے ساتھ رشتوں کے اچانک ٹوٹنے کو بیان کیا ہے۔ فراز کہتے ہیں کہ بچھڑنے والے نے جاتے ہوئے تعلق کی ہر ڈور، ہر دھاگا کاٹ دیا۔ حالانکہ ہمارے درمیان اتنی شناسائی تو ضرور تھی کہ رسمی حد تک ہی صحیح ملنا جلنا برقرار رہ سکتا تھا۔ یہ انسانی نفسیات کی وہ باریکی ہے جسے فراز نے واقعی کمال مہارت سے پیش کیا ہے۔ اب یہ اگلا شعر دیکھیے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یہ شعر میرے نزدیک اس پوری غزل کا حاصل کلام ہے۔ اس میں کوئی مایوسی نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی طاقتور اور عملی پیغام چھپا ہوا ہے۔ آئیے اسے ذرا مزید کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ جو ترکیب استعمال ہوئی ہے، شکوہ ظلمت شب، اس کا مطلب ہے رات کے اندھیرے کا رونا رونا، اور یہ دراصل ہمارے معاشرے کی برائیوں اور مشکل حالات کا ایک استعارہ ہے جن کے خلاف ہم صرف بیٹھے شکایتیں کرتے رہتے ہیں لیکن خود کچھ نہیں کرتے۔ شاعر دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے کہ انسان خود اٹھے اور اپنے حصے کا چراغ جلائے۔ امتحانی پرچے میں سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرتے وقت آپ نے اس استعارے کی گہرائی کو لازمی واضح کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے خیال میں مصنف اس نقطے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ وہ ہمیں بنیادی طور پر یہ سکھا رہے ہیں کہ معاشرے میں کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے انفرادی ذمہ داری سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہوں، اگر ہر شخص صرف اپنے حصے کی روشنی پیدا کرے گا تو یہ پورا معاشرہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔
इस शेर में फराज की वही रिवायती रोमानवी चाशनी और दुख का वो पहलू साफ झलकता है जहां महबूब की जुदाई में मौत बज़ाहिर तो आसान लगती है, मगर वो हिजर का कर्ब इंसान को आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा मारता है। मौत तो बस एक पल का खेल है ना, मगर हिजर की जो अजियत है वो इंसान को उम्र भर तड़पाती रहती है। अब जरा इस शेर के तेवर देखिए। जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी पावत जुलाई सही नाचते गाते जाते। यहाँ गज़ल का लहजा अचानक से बदलता है और एक बिल्कुल वाज़े सियासी और इनकलाबी रंग इख्तियार कर लेता है। और स्टूडेंट्स, यही वो मुज़ाहमत है जो अहमद फराज की असल पहचान है। इस शेर में एक बहुत अहम लफ्ज़ है पाबजूला, जिसका लफ्ज़ी मतलब है पाँव में जंजीरें पड़ा होना। ये दरअसल आमराना दौर की पाबंदियों और सियासी कहदोबंद की सोबतों की तरफ एक गहरा इशारा है। शायर ये दावा कर रहा है कि अगर सच बोलने की पादाश में हमें सूली पर भी चढ़ाया जाता तो हम इन जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद बिल्कुल खुशी खुशी और रक्स करते हुए हक की राह में अपनी जान दे देते। ये फराज के इस बेखौफ और निडर रवैये की बड़ी शानदार अक्कासी है। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि नहीं था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। ये गज़ल का मक्ता है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस यानी फराज इस्तेमाल किया है। इसमें वफादारी की एक इंतहाई आला सतह का जिक्र है। फराज गोया खुद से मुखातिब होकर कहते हैं कि महबूब ने वफा की या नहीं की ये तो उसका अपना मामला है, लेकिन तुम्हें तो हर हाल में अपनी तरफ से वफा का हक अदा करना चाहिए था। ये दरअसल अपने उसूलों पर मजबूती से कायम रहने की बड़ी खूबसूरत तलकीन है। हिस्सा सोम, मरकजी ख्याल और मुकम्मल तशरीह। हमने अशार का इनफिरादी जायजा तो ले लिया है, अब हम इस गज़ल की जामे तशरीह की तरफ बढ़ते हैं जो यकीनन आपके बोर्ड के तफसीली सवालात के लिए इंतहाई अहम साबित होगी। तो इसमें सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस गज़ल का मरकजी ख्याल कोई महज रवायती मोहब्बत या हिज्र तक महदूद नहीं है। अहमद फराज ने बड़ी कमाल महारत से ज़ाती दुख को मुआशरे के इज्तमाई दुख और एक गहरे सियासी शऊर के साथ जोड़ दिया है। एक तरफ वो महबूब से बिछड़ने का नोहा लिखते हैं तो दूसरी ही तरफ मुआशरे के अंधेरों से लड़ने के लिए बाकायदा शमा जलाने का दर्स भी देते हैं और जुल्म के सामने डट जाने का खुलम खुला ऐलान भी करते हैं। हिस्सा चहारुम, फ़लसफ़ा और पैगाम। देखिए, हर अजीम शायर अपने पीछे एक ख़ास फ़लसफ़ा छोड़कर जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस खूबसूरत गज़ल के पर्दे में फराज का असल फ़लसफ़ा क्या छुपा हुआ है। अहमद फराज का पैगाम इसमें बहुत ही वाज़े और दो टोक है। वो हालात का शिकवा करने के बजाय ज़ाती सतह पर कुछ कर गुजरने यानी अमल करने को तरजीह देते हैं। वो जुल्म के सामने डट जाने और अपनी वफादारी पर बग़ैर किसी सिले की परवाह किए कायम रहने का दर्स देते हैं। क्या आप इस नज़रिए से इत्तेफाक करते हैं? ज़रा सोचिए। यकीनन, और यही वो किरदार साजी है जो हम असातिज़ा के नज़दीक आपकी तालीम का असल मकसद है। हिस्सा पंजम, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम सवालात। अब हम अपने सबक के इस इंतहाई अहम हिस्से की तरफ आते हैं जिसका ताल्लुक बराए रास्त आपके इम्तिहानी पर्चों और इनकी तैयारी से है। और बहैसियत आपका उस्ताद मेरी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि आपको पेपर पैटर्न के ऐन मुताबिक तैयार करूं। आपको मालूम होना चाहिए कि बोर्ड के पर्चों में अब वो पुराने रटे रटाए जवाबात बिल्कुल नहीं चलते। आपको शमा जलाने के इस्तिआरे पर मबनी जो तज्जियाती सवालात हैं उनके लिए भरपूर तैयार रहना होगा। आपको ये वाज़े तौर पर मालूम होना चाहिए कि पाबजूला का लफ्ज़ इस्तेमाल करके शायर असल में कौन सी सियासी मुज़ाहमत दिखा रहा है। इसी तरह मक्ता की तशरीह में आपको सियाक व सबाक का बिल्कुल दुरुस्त हवाला देना होगा ताकि मुम्तहिन को बखूबी अंदाज़ा हो जाए कि आपने कलाम की गहराई को वाकई समझाए। आपकी इम्तिहानी तैयारी को 100% यकीनी बनाने के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल के प्लेटफॉर्म पर हमने बहुत से इजाफी वसाइल भी फराहम किए हैं। हमारे ब्लॉग पर 11वीं जमात के नोट्स, गज़ल की तकनीकी तफसीलात और इस गज़ल की मुकम्मल तहरीरी तशरीह दस्तयाब है। इसके साथ साथ शायर की ज़िंदगी और पेपर पैटर्न को हल करने के तरीके पर भी तफसीली वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो मेरी आपको यही नसीहत है कि इनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और आखिर में एक सवाल जो आप सब ने खुद से पूछना है कि मेहनत और लगन के साथ आप आने वाले इम्तिहानात की तारीकी में अपने हिस्से की शमा कैसे जलाएंगे। स्टूडेंट्स, इस सबक के नुकात को अपनी तहरीर में ढालने की कोशिश करें ताकि इम्तिहानी तैयारी बेहतर हो सके। अगर आपको ये सबक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सकें। बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।